Hi students, how are you? Fine. So, today I'm going to teach you about one of the important topic in English grammar, direct and indirect speech, which is a very important in narration. You can narrate each and everything with the help of direct and indirect speech. So now you are in semester 5. So first let's see the syllabus of your semester 5. So your book's name is The Joy of Reading, Selected Prose and Poetry, Orient Longman. So in unit 1 you have 3 stories and 3 poems. Beside that image you can read name of stories and poems, just like first is An Astrologer Day by R.K. Narayan. Second is Vanishing Animal by Gerald Durrell. Third is Education, India and America. Then there is poetry, When the Mind is Without Fear by Rabindranath Tagore. Then one of the greatest poem about nature, Stopping by Woods on a Snowy Evening, Robert Frost. One of the famous quotation of this poem, the woods are dark and deep, but I have promised to keep. Before I go, I sleep. Before I go, I sleep. Okay, and then you have sonnet number 29 by William Shakespeare. So this is your text. Then you have grammar. So in grammar you have indirect narration, then conjunction, then you have phrasal preposition and verbs. And unit 3 you have translation from English to Gujarati or English to Hindi. And then in unit 4 you have dialogues. Okay, dialogues writing is there also. Okay, so let's start with the grammar topic, direct and indirect speech. So what is a direct speech? When two person are talking to each other, that is direct. In Gujarati we can say pratyaksh samvad. Okay, when one person is talking to another person, so that is ડાયરેક્ટ પ્રત્યક્ષ કે બે વ્યક્તિ એકબીજા જોડે વાતો કરી રહ્યા છે તો એને આપણે ડાયરેક્ટ સ્પીચમાં જોઈએ છીએ. અને એ બે વ્યક્તિની વાતો કોઈ થર્ડ પર્સન એ કોઈ ફોર્થ પર્સનને નેરેટ કરે છે, એટલે કે તેનું વર્ણન કરે છે, ત્યારે તેને ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ એટલે કે પરોક્ષ સંવાદ કહેવામાં આવે છે. અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે, તમે જોઈ શકો છો. ધ મેન સેડ I will not bar the door. Okay, so there is a part in this sentence. The man is a speaker, as you know. Said, that is a reporting verb. It is very important. And
the speech which is given in double inverted comma is રિપોર્ટેડ સ્પીચ, કે જે કોઈને ઉદ્દેશીને કહેવામાં આવી હોય તેને આપણે રિપોર્ટેડ સ્પીચ કહીએ છીએ. તો વાક્યના આ 4 ભાગ એ આપણે ખાસ યાદ રાખવા જોઈએ. હવે જ્યારે તમે ડાયરેક્ટ સ્પીચમાંથી ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં એનું ટ્રાન્સલેશન અથવા ટ્રાન્સફોર્મેશન કરવા જાઓ ત્યારે યુ શુડ ટેક સમ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેપ. ફર્સ્ટ, કે જ્યારે તમે ડાયરેક્ટ સ્પીચમાંથી ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં વાક્યનું રૂપાંતર કરો ત્યારે કોમા અને વાક્યમાં આપેલા અવતરણ ચિહ્ન એ કાઢી નાખવા પડે છે, તેને દૂર કરવા પડે છે. અને સાદા વાક્યોમાં ધ્યાન રાખજો, સાદા વાક્યોમાં સંયોજક તરીકે ધેટ મૂકવામાં આવે છે. સંયોજક તરીકે ધેટ મૂકવામાં આવે છે, પણ કેવા? સાદા વાક્યોમાં. પછી આપણે આગળ જોઈશું એમાં પ્રશ્નાર્થ વાક્યો પણ આવશે, ઉદ્ગાર વાક્યો પણ આવશે, આજ્ઞાર્થ વાક્યો પણ આવશે. તો આ બધા વાક્યમાં સહાયકારક જે ક્રિયાપદ છે અથવા આ બધા વાક્યમાં જે સંયોજક છે એ અલગ હોય છે, બટ સાદા વાક્યોમાં હંમેશા ધેટ હોય છે. તો તમે એક તો એ બદલવામાં આવે છે. પછી સર્વનામ. સર્વનામ એ બહુ જ મહત્ત્વનું છે અને બહુ કોમ્પ્લિકેટ પણ આપણે કહીએ છીએ, કે તમને ત્યારે જ આવડે કે જ્યારે તમે એ વાક્યને સમજ્યા હોય. જેમ કે અહીંયા આપેલું છે, ધ મેન સેડ ધેટ હી, તો આઈ આપેલું હતું એનું હી થઈ ગયું. વિલ આપેલું હતું એનું વુડ થઈ ગયું. હી વુડ નોટ બાર ધ ડોર. ઓકે, હી વુડ નોટ બાર ધ ડોર. સર્ટન ચેન્જીસ બીકમ નેસેસરી ઇન ધ સેકન્ડ સેન્ટેન્સ. એટલે કે બીજું જે ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચનું વાક્ય છે એની અંદર અમુક ચેન્જીસ એ મહત્ત્વના છે. તો આપણે થોડા રૂલ્સ જોઈ લઈએ. જેમ કે રૂલ્સ નંબર 1, in indirect speech the word that is inserted after the verb. અહીંયા verb means a reporting verb, means said, told, એના પછી મૂકવામાં આવે છે. અહીંયા told કેમ નથી મૂક્યું? કદાચ અમુક વિદ્યાર્થીઓને એ પણ પ્રશ્ન થાય, told કેમ નથી મૂક્યું? because there is only a speaker, there are no description of listener. જો લિસનર હોય, જેમ કે આવું વાક્ય હોય, ધ મેન સેડ ટુ ધ વુમન આઈ વિલ નોટ બાર ધ ડોર, તો આપણે લખી શકીએ છીએ કે ધ મેન ટોલ્ડ ધ વુમન. બટ અહીંયા માત્ર શું આપેલું છે? ધ મેન સેડ આઈ વિલ નોટ બાર ધ ડોર. તો અહીંયા ધ મેન સેડ એના પછી કોમા નીકળી ગયું, ડાયરેક્ટ ધેટ લગાવી દીધું, અવતરણ ચિહ્ન પર નીકળી ગયું. હવે અહીંયા આઈ કે જે વ્યક્તિને રિફર કરે છે. ઓકે, સો ધ મેન સેડ. હવે જે આઈ વાપર્યું છે, મેને કોના માટે વાપર્યું છે? પર્સને પોતાના માટે વાપર્યું છે. તો ધ મેન સેડ, પણ કોઈ ત્રીજા વ્યક્તિ માટે એ વ્યક્તિ કોણ છે? કોઈ ત્રીજો વ્યક્તિ, એટલે કે ત્રીજો પુરુષ એક વચન. જો મેન છે, જો વુમન હોય તો એ સીમાં આવે છે. તો ધ મેન સેડ દેટ હી વુડ નોટ બાર ધ ડોર. તો અહીંયા આઈનું હી થઈ જાય છે. રૂલ્સ નંબર 2, વેન ચેન્જિંગ ફ્રોમ ડાયરેક્ટ ટુ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ change all the pronoun and adverb of time and place to agree with the sense of new sentence. It is very important that when you are going to change a sentence from direct speech to indirect speech, so you should have changed the sentence, or we can say pronoun, because pronoun is very important. You can see an example, the man said I will not bar the door. Okay, I have taken same example because of that
you can understand very well. And after this lecture, I will give you some more example for practice also, and I will teach you some more example. So the man said, I will not bar the door. So here the man said that he would not bar the door. So here pronoun I is changed, pronoun I change into he. There is a another sentence example. Chris said, this is my favorite book. So Chris said that. So this is also transformed into that. So that. So this is a my favorite book is a simple present tense. So સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ એ સાદા વર્તમાન કાળમાંથી સાદા ભૂતકાળમાં ચેન્જ થાય છે. જેમ કે ઇઝ એમ આરની બદલે વોઝ વેર મૂકવામાં આવે છે. જેમ કે ધેટ વોઝ હિઝ ફેવરેટ બુક. અહીંયા સર્વનામ પણ બદલવામાં આવ્યું છે. જેમ કે આ સર્વનામ તમે જોઈ શકો છો. આઈનું હી થાય, સી થાય. જે કોઈ પણ આઈ જે કરતા હોય, કોઈ ગર્લ હોય તો સી પણ મૂકી શકીએ છીએ. વી હોય તો તેનું ધે પણ થઈ શકે છે, વી પણ થઈ શકે છે. અમુક સમય અસ પણ થઈ શકે છે. યુ હોય તો આઈ, વી, હિમ, હર. માયનું હિઝ, હર પણ થઈ શકે છે. અરનું ધેર પણ થઈ શકે છે અને અસનું ધેમ. પણ આ સમજતા પહેલાં તમારે એટલું યાદ રાખવાનું કે ડાયરેક્ટ સ્પીચમાંથી ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં રૂપાંતર કરતી વખતે પ્રોનાઉન એ આપેલા વાક્યના પ્રથમ પુરુષ એટલે કે જે બોલે છે અને જે સાંભળે છે એ તેના ઉપર આધાર રાખે છે. તો એ તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. જેમ કે વાક્યની અંદર આવતા આ છે સમયદર્શક શબ્દો. ઓકે, એ પણ ચેન્જ થાય છે. હિયર આપેલું હોય ડાયરેક્ટ સ્પીચમાં તો ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં ધેર થાય. ટુમોરો આપેલું હોય તો ધ નેક્સ્ટ ડે અથવા ધ ફોલોવિંગ ડે થાય. ધીસ આપેલું હોય તો ધેટ થાય. યસ્ટરડે આપેલું હોય તો ધ પ્રીવિયસ ડે થાય. ધીસ આપેલું હોય તો ધોઝ થાય. ધ નેક્સ્ટ વીક તો ધ ફોલોવિંગ વીક. ટુડે તો ધેટ ડે. નાવ, ધેન. ટોન નાઇટ, ધેટ નાઇટ. Rules number 3. If in direct speech you find say, says or will say, then do not change the tense that you can find within the quotation marks. This is very important. કે જ્યારે વાક્યમાં રિપોર્ટિંગ વર્બ તમને સાદા વર્તમાન કાળના એટલે કે વર્તમાન કાળના અને ભવિષ્યકાળના દેખાય તો રિપોર્ટેડ સ્પીચના કાળમાં કોઈ ફેરફાર કરવાનો નથી. જેમ કે વર્તમાન કાળના રિપોર્ટેડ વર્બ કયા, રિપોર્ટિંગ વર્બ કયા, જેમ કે સે અને સેસ. અને ભવિષ્યકાળનું તો વિલ સે અને શેલ સે. જો આ આપેલા હોય તો માત્ર તમારે ચેન્જીસ પ્રોનાઉનમાં કરવાનો છે, કાળમાં કરવાનો નથી. જેમ કે વાક્ય આપેલું છે હી સેઝ આઈ વોઝ અ ફૂલ ધેન. ઓકે, સો અહીંયા કાળનો ચેન્જ નથી થતો. જો માત્ર શેનો ચેન્જ થાય છે? પ્રોનાઉનનો. તો એની પછી આપેલું છે હી સેઝ. અહીંયા ધેટ આવશે, ધેટ મૂકવાનું ભૂલી ગયો. અહીંયા ધેટ આવશે. હી સેઝ ધેટ હી વોઝ અ ફૂલ ધેન. આઈ વિલ સે હી લવ્સ ક્રિકેટ. તો અહીંયા પણ એ વાક્ય આવશે આઈ વિલ સે ધેટ. અહીંયા ધેટ આવશે, ખાસ ધ્યાન રાખજો. આઈ વિલ સે ધેટ હી લવ્સ ક્રિકેટ. ઓકે, સો એ પણ જોવાનું છે. રૂલ્સ નંબર 4. ઇફ ઇન direct speech the words within the quotation mark talk about universal truth or habitual action, then the
ટેન્સ ઇનસાઇડ ધ કોટેશન માર્ક ઇઝ નોટ ચેન્જ એટ ઓલ. યસ, આ પણ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે કે જ્યારે વાક્યની અંદર એટલે કે રિપોર્ટેડ સ્પીચના વાક્યની અંદર સનાતન સત્ય, યુનિવર્સલ ટ્રુથ, ઇટર્નલ ટ્રુથ, હિસ્ટોરિકલ ઇવેન્ટ જે સત્ય ઘટનાઓ પર આધારિત હોય, વૈજ્ઞાનિક નિયમ, ગણિતનો નિયમ અથવા કોઈ હેબિચ્યુઅલ એક્શન આપેલી હોય તો પણ કાળમાં કોઈ જ ફેરફાર થતો નથી. જેમ કે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો, ધ ટીચર સેડ ધ સન રાઇઝિસ ઇન ધ ઈસ્ટ, કે ધ ટીચર સેડ ધેટ ધ સન રાઇઝિસ ઇન ધ ઈસ્ટ. કોઈ પણ ચેન્જ ના થયો, માત્ર અવતરણ ચિહ્નો કાઢી નાખ્યા અને ધેટ દ્વારા વાક્ય જોડવામાં આવ્યું. રૂલ્સ નંબર 5, if these verbs are not in past tense, if these verbs are in the past tense, we change the verb tense and verb form. એ આપણે બદલવું જ પડે છે. જેમ કે જેમ સેડ આઈ હેવ બ્રોકન ધ વિન્ડો, તો એ થઈ જશે જેમ સેડ ધેટ હી હેડ બ્રોકન ધ વિન્ડો. હી હેડ ઉપર આપેલો છે પૂર્ણ વર્તમાન કાળ, તો નીચે આપણે એનું રૂપાંતર પૂર્ણ ભૂતકાળની અંદર કરીશું. તો અહીંયા પણ તમે જોઈ શકો છો આ બધા કાળ છે કે જે બદલાય છે. જેમ કે પ્રેઝન્ટમાંથી પાસ્ટ થઈ જાય છે. સી ટોલ્ડ મી આઈ નેવર અન્ડરસ્ટેન્ડ યુ, સો સી ટોલ્ડ મી ધેટ સી નેવર અન્ડરસ્ટૂડ મી. અન્ડરસ્ટૂડ, ઓકે, સો અન્ડરસ્ટેન્ડનો અન્ડરસ્ટૂડ થઈ જાય છે અને યુનું મી થઈ જાય છે. આઈનું સી, કેમ કે સી એ આઈ પોતાના માટે વાપરે છે, માટે ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં એનું સી થઈ જાય છે. પછીનું વાક્ય તમે જુઓ, હી એક્સપ્લેન્ડ વી આર ડુઈંગ એક્સરસાઇઝ, સો હી એક્સપ્લેન્ડ. હવે એવું જ નહીં કે વાક્યમાં સેડ જ આવશે, એક્સપ્લેન્ડ પણ આવી શકે, એડમિટેડ પણ આવી શકે. સો હી એક્સપ્લેન ધેટ ધેર વેર ડુઈંગ એક્સરસાઇઝ. ઓકે, તો ચાલુ વર્તમાન કાળનું વાક્ય છે, ચાલુ ભૂતકાળમાં પણ રૂપાંતર થાય છે. પછી પૂર્ણ કાળ છે, જેમ કે પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ, તો એ પાસ્ટ પરફેક્ટ એટલે કે પૂર્ણ ભૂતકાળમાં ચેન્જીસ થાય છે. હી એડમિટેડ આઈ હેવ બ્રોકન ધ વિન્ડો, તો હી એડમિટેડ હી હેડ બ્રોકન ધ વિન્ડો. હી કમ્પ્લેન્ડ આઈ હેવ બીન વેઇટિંગ સિન્સ ધ મોર્નિંગ, સો હી કમ્પ્લેન્ડ ધેટ હી હેડ બીન વેઇટિંગ સિન્સ ધ મોર્નિંગ. સો ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળનું ચાલુ પૂર્ણ ભૂતકાળમાં રૂપાંતર થાય છે. પછી પાસ્ટ, તો પાસ્ટ પરફેક્ટ, આ ખાસ યાદ રાખવા જેવું છે. કેમ કે અહીંયા છે આઈ થોટ સી વેન્ટ ટુ રોમ. હવે આમ જોવા જઈએ તો સી વેન્ટ ટુ રોમ, તો વેન્ટ એ ભૂતકાળનો રૂપ છે, એ પાસ્ટ ફોર્મ છે. અને ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં જ્યારે સિમ્પલ એટલે કે સાદા ભૂતકાળનું રૂપાંતર શેમાં થાય છે? એ પૂર્ણ ભૂતકાળમાં થાય છે. તો પૂર્ણ ભૂતકાળમાં પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ આવે, તો એનું પાસ્ટ પાર્ટિસિપલનું રૂપ એટલે કે ભૂતકૃદંત રૂપ ખબર હોવી જોઈએ. સો આઈ થોટ ધેટ સી હેડ ગોન, તો વેન્ટનું ગોન થાય, ગોન ટુ રોમ. સી સેડ હી વોઝ થિંકિંગ ઓફ બાઇંગ એ ન્યૂ કાર, તો સી સેડ ધેટ, અહીંયા ધેટ મૂકવાનું રહી ગયું છે, ધેટ હી હેડ બીન થિંકિંગ ઓફ બાઇંગ અ ન્યૂ કાર. આ રીતે પણ તમે જોઈ શકો છો. એક તમારા સહેલા માટે બનાવ્યું છે. ઇઝ એમ, તો એ વોઝમાં ચેન્જ થાય છે. હેવ હેઝ કિલ્ડ હોય તો હેડ કિલ્ડ થાય છે. આરનું વેર થાય છે. વોઝ વેર લાફિંગ હોય તો હેડ બીન લાફિંગ થાય છે. ઇઝ સ્લીપિંગ હોય તો વોઝ સ્લીપિંગ થાય છે. કેનનું કુડ. હવે અહીંયા સેલ વિલનું વુડ થાય છે. જો સેલનું શુડ થતું નથી, સેલ વિલ બંનેનું વુડ થાય છે. કેમ કે શુડ અને મસ્ટ બંને એ નૈતિકતા બતાવે છે. અને ડીડ આપેલું હોય, જેમ કે ડીડ ક્યારે આવે? તો સાદા ભૂતકાળનું નકાર અથવા પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બને ત્યારે ડીડ આવે છે. તો એમાં હેડ ડન એ થાય છે. રૂલ્સ નંબર 6, ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ સેડ ટુ ઇઝ ચેન્જ ટુ ટોલ્ડ. આ તો આપણે જોયું કે જ્યારે બે વ્યક્તિ, એક સ્પીકર અને લિસનર હોય,
ત્યારે સેડ ટુને બદલે ટોલ્ડ આવે છે. જેમ કે અહીંયા કેઓલે એન્ડ ડાયના બંને વ્યક્તિ છે, તો આઈ લેફ્ટ માય સેલ ફોન એટ હોમ. સો સાદા ભૂતકાળનું વાક્ય છે. તો ચેઓલે ટોલ્ડ ડાયના that she had left her cell phone at home. ઓકે, સો એ રીતનો ચેન્જીસ થાય છે. તો આ થોડી એક્સરસાઇઝ છે કે જે તમે ઘરે મીન્સ કે તમારા હોમવર્ક છે આ એક પ્રકારનું, તો તમારા ઘરેથી તમે વર્ક કરી શકો છો. આ પીડીએફ તમને આપણા ક્લાસરૂમમાં પણ મળી જશે. So, thank you very much. As you know, I am Sagar Vyas. Okay, so be careful and be safe and stay home. Okay, and continually reading. Okay, thank you very much.